अस्सलाम वालेकुम सज्जनों के मित्रों, तुसी देख रहे हो नूरा कुश्ती। मैं ਤੁਹਾਡਾ मेज़बान खाजा आफ्ताब हसन ते मेरे नाल ने हमेशा की तरह शौकत शरीफ साहब। शौक साहब, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ मैं गल करनी है ना, वो भावें साडे काम नाल ही जुड़ी है कि ਅਸੀਂ ਵੀ डिजिटल मीडिया ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ प्रोग्राम नूरा कुश्ती के जरिए जुड़े हैं। लेकिन बड़ी अफसोसनाक चीज़ां सोशल मीडिया ते और इस किस्म दियां शेयर हो रही ने जिंदे ते किते भी ना कोई अखलाकियात ने ना कोई जिम्मेदारी है। बल्कि एक मज़ेदारी की गल कि कल इतफाक नाल साडी एक मीटिंग सी फाकी वज़ीर इतलात और नशियात फवाद चौधरी साहब दे नाल, और ऐसे हवाले नाल क्योंकि गवर्नमेंट इहदे उत्ते कुछ कवानीन बनाने कर रही है कि वो भी इस सूरत हाल तो परेशान भी है, तंग भी। तो उन्होंने मुख्तलिफ तंजीमां कोलों क्लबां कोलों साडे कोलों भी उन्होंने उहदे ते राय मंगी ते इस तरह एक बड़ी भरपूर नशीस्त हुई। उहदे ते भी इहो ही मुद्दा जेह्ड़े बहस रहे कि यार इनू किस तरह असी कंट्रोल करिए। ते मतलब है ते एक मोबाइल ते इंज बन गया है जिवें बंब नहीं किसी के हाथ च और लोग अपने हाथ च चलाई जा रहे हैं। इस तरह ही ख्वाजा साहब ਇਹਦੀ वजह ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬੇਰਾਰਬੀ ਆਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। बिल्कुल ऐसे ठीक है ना, बच्चे जानी कि ना उम्र तो पहले जवान हो रहे हैं तो ਜਿਹੜੇ जवान ने ना वो बिल्कुल खराब हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, इस वास्ते ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸੱਦੇ ਵਕਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਹਕੂਮਤ ਜਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਕਿਤੇ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਇਹ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਿਆਨਾ ਰਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੋਭਾ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਖੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ठीक है ना, ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਅਖਲਾਕੀਆਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਣੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੇ, और एहतियात होनी चाहिए। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਮੁਹਤਾਨ ਨਾ ਲਾਈਏ, ਕਿਸੇ ਪਗੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਛਾਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਦਿਲਦਾਰੀ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਫੀਅਤ ਨਾਲ ਨਾ ਖੇਡੀਏ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯੂਟਿਊਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਫਖਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ, ਉਹ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ 5 ਕਰੋੜ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਚੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ। नहीं शौक साहब, गल वैसे काफ़ी हद तक बिल्कुल तुसी बजा फरमाई है कि जी बुनियादी चीज़ है ना, मतलब जिहदे लई तरबियत की जरूरत है, नो डाउट कि मतलब तुसी अपना मोबाइल फड़िया उहदे ते माइक लाया ते तुहाडी कोई बुनियादी तरबियत नहीं लोगों को आगाह करने के हवाले नाल, जर्नलिज्म के हवाले नाल तुसी बस तड़ जे मैनू कोई वो किते गली च पानी खलोता है तो ठीक है, उसकी निशानदेही करो, लेकिन वह भी एक तरीकाकार है। इत्थे तुसी वो देखी वीडियो, कल असी जी परसों गल कर रहे सां, शायद मेरा प्रोग्राम तो पहले ही कि लाहौर के बहुत सारे गर्ल्स हॉस्टल्स के बारे च जी फजूल किस्म की, अच्छा वो बंदे नूं यह नहीं ख्याल आया कि यार बच्चियां का मामला है अगे असीं भुग जाए। साडियां बच्चियां पढ़न रही ने, शरीफ लोगों दी बच्चियां हॉस्टल च रहिंदियां ने, जिहड़े छोटे इलाके दे ने उन्हां नूं मजबूर रहना पै रहा है। वो ऐसा बदतमीज इंसान है, कोई पुलिया ਉਹਦਾ ਜਾਨੀ कि बनाया ਉਹਨੇ दीनदार वाला, और एडी वाहियात बकवास कर रहा है बंदा। ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਦਗਨ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੌਕ ਸਾਹਿਬ, ਅਸਲ ਇਸ਼ੂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਯਕੀਨਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਸਾਇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਤਨਕੀਦ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਪਰੇਟ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਡਿਜੀਟਲ ਸ਼ੋਭਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣਾ ਮਾਫੀ ਚਾਹਨਾ कि PTI वाले भी कोई घट नहीं जे वो सारे ही इस तरह के सोशल मीडिया ते इन्होंने भी गंद दी थी। 4 दिन पहले तो तकरीर नहीं तो सुनने मैनू हैरत हो रही सी। वो बंदा जिहड़ा कहंदा सी कि मैं 10 दिन च सारा ठीक कर देगा, फिर कहंदा 100 दिन च ठीक कर देगा, फिर कहंदा मैं 2 महीने सारा ठीक कर देगा। हुण वो कहंदा कि बटन दबाने नाल इस तरह हुंदा, उन्होंने पता ही होना। बिल्कुल हैरत यार, अजीब यानी कि किस्म की। हुण ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਬੈਨ ਲਾ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨੋਖਾ ਲਾੜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਉਹ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਜ਼ੇਰੇ ਬਹਿਸ। ਅੱਛਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਨੋਖਾ ਲਾੜਦਾ ਖੇਡਣ ਕੋ ਮੰਗੇ ਚਾਂਦ, ਫਿਰ ਚਾਂਦ को भी खुद नहीं चाहता, कहना चांद मेरे को आवे खेडन वास्ते कि मैं इत्थे बैठ के खेडना। खान साहब की तो तरबियत कुछ ऐसी इस तरह भी हुई। देखो शौक साहब, असल दे विच प्रॉब्लम है आ रही है कि
ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਣਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੀ ਅਖਲਾਕਿਆਤ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੀ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਅਖਲਾਕਿਆਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਵਨ ਵੀਲਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਬੇਤਰਤੀਬੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਯਾਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਫੋਨ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਡਿਆ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਸਤ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੌਕ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਅਮਿਤ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਫੜੇ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਿਹਾਈ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਕੈਂਪ ਜੇਲ੍ਹ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡ੍ਰੌਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੜੇ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਿਹੜੇ ਲੈਣ ਆਏ ਸਨ, ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਜਾਂ ਕਿ ਮੂਵੀ 'ਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਰਕਤਾਂ ਜੋ ਹੋਈਆਂ ਘੱਟ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਉਹ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪਤਾ ਕਿਤੇ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਤੇ ਧਿਆਨ ਮਾਰ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਗਿਰਬਾਨ 'ਚ ਝਾਤੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਬਾਪ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦੀ ਤਰਫਦਾਰੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਅਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਵੀ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਨਾ ਵਾਲਦੈਨ ਔਲਾਦ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਬਦ ਕਿਰਦਾਰੀ ਦੇ ਤੇ ਵਾਲਦੈਨ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਈ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਉਛਾਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਕਿਰਦਾਰੀ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਗੱਲ ਯੂਟਿਊਬਰਸ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਯੂਟਿਊਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ 2 ਐਸੀ ਮੂਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਵਾਹਿਯਾਤ ਕਿਸਮ ਉਹ ਸਰ ਵਾਹਿਯਾਤ, ਉਹ ਟੋਟਲ ਵਾਹਿਯਾਤ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਹੋਣੀ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਈ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੈਮਰਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਬਕਵਾਸ, ਹਾਂਜੀ ਬਕਵਾਸ ਸ਼ੁਰੂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਕੜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਸਟਲੀ ਨਕਾਬ ਵੀ ਲਾਏ ਨੇ, ਐਡੇ ਬਹਾਦਰ ਡਾਕਟਰ ਪਛਾਣ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਨਾ ਅੱਗੋਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਉਹ ਅੱਖ ਦੀ ਸਕੈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਿੱਥੇ ਬਗੈਰਤੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਨਿਕਲਾ ਲੈਣਗੇ ਨਾ। ਸ਼ੌਕਤ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਮਾਈਂਡਡ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜੇ ਰਿਆਸਤ ਔਰ ਅਦਾਰੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਬਣ ਜਾਣ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਡਿਊਟੀਫੁਲ ਹੋ ਕੇ ਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪੜ੍ਹੀ ਖਬਰ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਨਾ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਤਰਜ਼ ਰਿਆਸਤ ਮਦੀਨਾ ਦਾ ਤਰਜ਼ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤਰਜ਼ ਰਿਆਸਤ ਮਦੀਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਉਤੋਂ ਪਤਾ ਉਹ ਯਾਰ ਜੇ ਹੋਣ ਤੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਣਾ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਖੜੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਲੋ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹ ਐਸਾ ਸਵਾਲ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ੌਕਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਠੱਕ ਕਰਕੇ ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅਮਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਰਦਾਰ ਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਚੀਜ਼ ਕਿਰਦਾਰ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ
ਬਦ ਕਿਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਫਰੋਗ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਰ ਯੂਟਿਊਬਰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਯਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨਕੇਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣੇ ਨੇ, ਆਖਰ ਕਿਸੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਹਕੂਮਤ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰੀ ਗੱਲ ਸ਼ੌਕ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੰਮ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਖਤੂਨ, ਉਹਨੇ ਏਡੀ ਔਰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜੀ ਖਤੂਨ ਨੇ, 4-5 ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਐਸੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੰਜ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲੱਗੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਉਣ ਡਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਖਰਾਬੀ ਦੇ ਬਾਇਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਉਂ, ਉਹ ਤੇ ਥੋੜੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਥੋੜੇ ਦੇ। ਉਹਦੇ ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਤੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ। ਵੀਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੁਸਤਕबिल ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁਸਤਕबिल ਨੇ। ਅਗਰ ਅੱਛੀ ਕੌਮ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁਸਤਕबिल ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ। ਸੱਜਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਨੂਰਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਟੱਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਜਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ। ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ।